Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Zikir Petang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kurma. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Selamat mendengarkan.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Para sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu di program yang kita tunggu-tunggu, kuliah Ramadan menjelang berbuka atau kurma bersama Markaz Al-Quran Ubay bin Ka'ab di Garut. Segala puja dan puji serta syukur hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai nikmat, berbagai kebahagiaan, ya, rasa sukacita, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Saudara-saudaraku, para pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat Qurani, Markaz Al-Quran Ubay bin Ka'ab, dimanapun Anda berada, bahwa kita tahu setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernyawa, yang bernafas pasti akan menemui dan merasakan kematian. Ada satu kisah, suatu hari Harun ar-Rasyid pergi berburu. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang bernama Buhlul. Lalu Harun berkata, "Berilah aku nasihat, berilah aku wasiat, wahai Buhlul." Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di mana bapak dan kakekmu sejak Rasulullah hingga bapakmu?" Harun menjawab, "Semuanya telah mati." "Di mana istana mereka?" kata Buhlul. "Itu istana mereka," jawab Harun. "Di situ istana mereka dan di sini kuburan mereka. Bukankah sekarang istana itu sedikit pun tidak memberi manfaat bagi mereka?" tanya Buhlul. "Kamu benar," kata Harun ar-Rasyid. "Tambahkanlah nasihatmu, wahai Buhlul. Wahai Amirul Mukminin, engkau diberi kekuasaan atas perbendaharaan Kisra dan diberi umur panjang. Lalu apa yang bisa kau perbuat? Bukankah kuburan adalah terminal akhir bagi setiap yang hidup? Kemudian engkau akan disidang tentang berbagai masalah." "Tentu," jawab Harun. Setelah itu Harun ar-Rasyid pulang dan jatuh sakit. Setelah beberapa hari sakit, sampailah ajal menjemputnya. Pada detik-detik terakhir kehidupannya, ia berteriak, "Kumpulkanlah semua bala tentaraku." Maka datanglah mereka ke hadapan Harun ar-Rasyid, pemimpin mereka, presiden mereka, khalifah mereka, lengkap dengan senjata, pedang dan perisai. Saking banyaknya sehingga tak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di bawah komando Harun ar-Rasyid. Mereka melihat Harun menangis sambil berkata, "Wahai zat yang tidak pernah kehilangan kekuasaan, kasihanilah hambamu ini yang telah kehilangan kekuasaan ini." Tangisan itu tak berhenti hingga ajal mencabut nyawanya. Itulah sepenggal kisah yang memberikan pelajaran atau ibrah yang sangat berharga kepada kita tentang nasihat kematian. Bahwa kematian tidak pilih-pilih, anak kecil atau dewasa, muda atau tua, sehat atau sakit, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, pejabat atau rakyat, semua akan mati. Kematian akan menyambangi siapa saja yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang tadi dibaca dalam muqaddimah.
Dan mati juga kematian tidak ada tawar-menawar. Setiap orang memiliki ajalnya masing-masing. Karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar selalu mengingat dan menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu satu saat masuk ke dalam sebuah pekuburan seperti yang kita saksikan ini. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tapi ini adalah satu-satunya salam yang kita tidak harapkan jawabannya. Ya, ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kita tidak mengharapkan jawabannya tentu. Kaifa halukum? Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, bagaimana kabarmu? Kabar kalian semua. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, ammal amwal faqad kusimat. Wahai para penghuni kubur, aku ingin mengabarkan kepada kalian bahwa harta-harta kalian sudah dibagikan oleh ahli waris kalian. Sudah habis dibagi. Wa ammal manazil faqad sukinat. Sedangkan rumah atau istana-istana kalian, rumah mewah kalian sudah ditempati oleh ahli waris kalian. Bahkan sudah dijual kepada orang lain. Balil azwaj faqad nakahat. Bahkan pasangan-pasangan hidup kalian sudah menikah lagi. Itulah kabar yang kami, kata Ali bin Abi Thalib, yang kami ingin sampaikan kepada kalian. Bagaimana kabar kalian di sana? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya Allah mengizinkan aku untuk mendengar jawaban para penghuni kubur, pasti mereka akan menjawab, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, wahai Ali, wahai kita semua, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mengapa? Karena perjalanan kita di alam barzah jauh lebih panjang dibandingkan perjalanan kita di muka bumi ini. Keumuman umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60-70 tahun. Tetapi mereka yang sudah berada di alam barzah, ada yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka masih menunggu hari kebangkitan nanti. Entah berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi, berapa ribu tahun lagi, wallahu a'lam. Artinya perbekalan di alam barzah itu jauh lebih lama dibandingkan bekal kita di dunia. Justru dunia inilah tempat kita berbekal. Ini hanya tempat singgah, ikhwatiman rahimakumullah. Bukan tempat tinggal. Dunia hanyalah tempat sementara untuk kita berbekal sebanyak-banyak dan sebaik-baik perbekalan menuju akhirat. Di alam barzah itulah rentang waktu yang begitu panjang kita harus memiliki bekal yang cukup. Kalau kita bepergian ke arah selatan, Garut, Tasik, dan yang lainnya, kita akan menemukan sebuah masjid di turunan Nagreg, Masjid Uswatun Hasanah, dengan gapura yang bertuliskan potongan ayat fa'aina tadhabun. Itu adalah pertanyaan yang luar biasa kalau kita kemudian lewat di situ, karena itu jalur nasional yang 24 jam tidak pernah sepi. Coba kita dari arah Jakarta menoleh ke kiri, coba lihat itu, dan hujamkan pertanyaan itu, ayat tersebut kepada diri kita. Mau kemana kita pergi? Tentu bukan jawab saya mau ke Garut, saya mau ke Tasik, saya mau ke Jogja. Bukan. Itu adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hendak kemana kita pergi? Artinya apa? Perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita adalah musafir, dan setiap musafir membutuhkan dua hal dalam perjalanannya. Satu, tujuan. Yang kedua, persiapan bekal. Sejak sekarang tentukan tujuan kita. Kita sudah punya tujuan? Pasti semua tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita membutuhkan bekal untuk sampai ke sana. Kalau kita tujuannya akan berangkat ke Surabaya, tentu bekal kita harus sampai ke sana. Kalau untuk 2 hari, 3 hari di Surabaya, tentu bekal kita harus sampai 2-3 hari di sana. Apalagi perjalanan menuju akhirat yang begitu panjang. Perbekalan kita pun tentu harus lebih mencukupi. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah sarana
dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk kita, untuk sarana kita berbekal. Raih semua kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Apapun, cari. Kalaupun kita harus lelah, capek di bulan Ramadan, tidak mengapa. Yang penting perbekalan kita memadai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan terkait dahsyatnya sakaratul maut, Nabi SAW bersabda, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Dalam hadis lain, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek, yang koyak? Tidak mungkin. Dalam athar, para sahabat Nabi SAW seperti Ka'ab al-Ahbar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu seseorang menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Wal'iyazubillah. Kemudian Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga bagi orang yang sedang sekarat, merasakan dirinya seolah ditarik-tarik dan diterabuti dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Nauzubillah min zalik. Demikian doa yang selalu Nabi sampaikan dan Nabi ajarkan serta Nabi ucapkan. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan untukku sakaratul mautku nanti. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan kematian yang terindah, yang terbaik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته